السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، سب سے پہلے تو آپ اس ریکارڈنگ کو مکمل سنیں، آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا اور حقائق آپ کے سامنے کھلیں گے۔ میں نے ٹائٹل یہ کیوں دیا، بریلوی قرآن کے دشمن۔ دیکھیں، جب ہم کبھی قرآن پڑھتے ہیں، جب ان سے بحث ہوتی ہے تو یہ قرآن سنتے نہیں ہیں، اور میں نے دلائل کے ساتھ ثابت کیا، ان کے گھر سے ثابت کیا۔ کنز الایمان جو مولانا احمد رضا بریلوی کا ترجمہ ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی نے جو اس میں تفسیر لکھی ہے، اس سے ثابت کیا، پھر بھی یہ نہیں مان رہا۔ پتہ چلا کہ یہ اپنی بھی نہیں مانتے ہیں، یہ بضد ہیں، یہ کفار کی طرح ہیں، ہر دھرمی ان کے اندر موجود ہے، یہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ وہ بریلوی ہی کیا جو حق مان لے اور اپنے آپ کو غلط مان کر رجوع کر لے، ہرگز وہ بریلوی ہو نہیں سکتا۔ وہ کفار کی صفت ان کے اندر موجود ہے اور خوارج کی صفت ان کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، یہ خود کیا کہتا ہے کہ میں قرآن عمدہ پڑھتا ہوں، اور قرآن عمدہ پڑھنے والوں کو یہ خارجی کہہ رہا ہے، بلکہ خارجیوں کی ایک ہی صفت یا ایک ہی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی ہے، بلکہ کئی نشانیاں ان کی بیان کی ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ قرآن کریم بریلوی پڑھتے ہی نہیں ہیں، عمدہ طریقے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور یہ حق بات ہے۔ اور یہ بریلوی کیا کہتا ہے، اس نے تصدیق کی اور یہ خود اقرار کیا کہ میں عمدہ قرآن پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ، اس نے مان لیا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آگے آپ حضرات ریکارڈنگ سنیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، کیسے ہیں علی خان صاحب؟ ٹھیک ہے، بہتر ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ میں سید اور شہباز علی صابری بات کر رہا ہوں۔ جی بولیے۔ جی، ریکارڈنگ شروع کر لیں آپ بھی اپنی؟ اچھا، کیا بات کیا ہے، بولو۔ جی ہاں، بات یہ تھی اصل میں یہ کہ میں بہت ساری ریکارڈنگس میں بھی سنا، اور آپ سے بھی کئی مرتبہ بات ہوئی، تو سننے والے دیکھنے والے اکثر لوگ ہم سے بھی پوچھے، اور ہم نے بھی یہی غور کیا کہ دیوبندیوں سے کبھی بریلویوں کی بات ہوتی ہے تو جب دیوبندی قرآن پڑھتے ہیں، یا ہم بھی پڑھتے ہیں، تو بریلوی سنتے نہیں ہیں قرآن کریم۔ اور آپ نے بھی کئی مرتبہ ایسے ہی کیا جب بات ہوئی تھی، تو میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کیا تھا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رک جاؤ یار، سنو، نہیں، میں آپ کو پوری بات بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ بول سکیں، آپ جواب دے سکیں۔ تو کیا بریلوی قرآن کے دشمن ہے؟ This call is now being recorded. ہلو، ہاں بولو۔ جی، ریکارڈنگ شروع کر دی، شروع سے بولوں وہی جو بات بول رہا تھا میں؟ ہاں بولو بولو۔ ہاں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہم بریلویوں کو دیکھتے ہیں اکثر، کبھی دیوبندیوں سے بات ہو رہی ہے، ہم سے بات ہو رہی ہے، تو ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں قرآن کریم، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بریلوی قرآن کے دشمن ہے جب ہم قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب کبھی قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ ہاں، تو پھر قرآن سنتے کیوں نہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ تو آپ بھی کئی مرتبہ سنے نہیں جب میں قرآن پڑھا ہوں، جب میں یہ آیت پیش کیا آپ کو تو آپ اس پر عمل نہیں کیے۔ ہاں، ہو گیا آپ کا۔ جی فرمائیے۔ کون سے مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ مسلک؟ کون سے مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ اہل سنت۔ مطلب اس زمانے میں کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ اہل سنت۔ ارے اس زمانے میں کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ اہل سنت میں بھی ہوں۔ اہل سنت ہی بول رہا ہوں، میرا مسلک حنفی ہے، اہل سنت سے میرا تعلق ہے۔ ارے اس زمانے میں دیوبندی ہو، سعدی ہو، کیا ہو، تبلیغی ہو، دیوبندیوں میں بہت سارے ہیں۔ قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، تو قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ تم کسی کے سامنے بھی پڑھو اور اس کو خاموشی سے سامنے والے کو سننا چاہیے، اس کا ثانی نزول کیا ہے اس آیت کا؟ میں پیش کروں گا، آپ اپنا بعد میں میں جواب دوں گا۔ دیکھیے، میں جواب دوں گا۔ ایک منٹ سنیے یار، جی میری بات سنیے۔ جی بالکل۔ میں کوئی رامائن نہیں پڑھنے آیا ہوں ادھر۔ نہیں، میری بات مجھے معلوم ہے آپ رام لکشمن نہیں ہو، آپ مسلمان ہو۔ سنو، میں بتا رہا ہوں۔ جی آپ نے جو پڑھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جی، استغفر اللہ، آپ نے غلط پڑھا قرآن، آپ نے قرآن غلط پڑھا۔ کیا آپ غلط پڑھا ہے؟ آپ نے وہ بولا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ، نا نہیں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے، وہ ایسے ہے۔ اچھا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے، ٹھیک ہے۔ جی میں پوچھ رہا ہوں یہ آیت جو ہے اس کا ثانی نزول کیا ہے؟ شان نزول نہیں، شان نزول شین سے ہوتا ہے۔ میں پیش کروں گا آپ کو، میں آپ کا جواب دوں گا، ضرور دوں گا، لیکن میں نے ارے میرے ابھی دوں گا، میرا آپ کو جواب دیجیے نا، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟
अभी दो। मेरी जान मैं आपको दूंगा, यकीनन दूंगा। आप अरे पहले तो दो यार, तब तो पता चलेगा कि मैं अमल मुझे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा आप हूँ। मुझे जवाब बोलने दो क्यों इसका। नहीं दे रहे हैं? आप मुझे बोलने देंगे? मेरा सवाल सुन मैं बोल लीजिए। रहा हूँ कि देख, आप इस नहीं आयत बोलने का देंगे। शान नुज़ूल क्या है, ये मैं आयत किसके बारे में आयत नाजिल हुई? अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, अल्लाह बिल्ला तल्ला, 3 कसमें उठाकर कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ, मैं जवाब मुनाफिक जो दूंगा। है वो अपने मैं बात में जवाब वजन दूंगा। लाने के लिए वो कुरान की मैंने कसमें खाएगा, अल्लाह की कसमें खाएगा। आपसे मैंने पहले सवाल किया है, मेरे सवाल का आप अभी जवाब आपने अर्ज जो कर दें आयत पढ़ी कि है आप इस उसका पर पूरा अमल। आपने शान नुज़ूल ही नहीं बताया। मैं अभी बताऊंगा आपको, मैं अल्लाह की कसम कब? खाता हूँ, मैं शान लेकिन नुज़ूल बताऊंगा, लेकिन पहले अभी आप मेरा आपने जवाब बताया दें। भी नहीं और मुझ पर पहले इल्जाम लगा दिया देखें, कि मैं कुरान नहीं अरे सुनता हूँ। आप मेरा सवाल सुने, पहले आप जवाब देंगे ना, मैं आपका आपने जवाब दूंगा। अभी तक सुनो, कब? अभी दूंगा, मैं शान नुज़ूल तो दो बताऊंगा ना। और मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आप जवाब दें, आप इस आयत पर अमल क्यों नहीं करते? आप इसका जवाब दीजिए। अरे मैं तो कर रहा हूँ आयत पर अमल। तो जब हम कुरान पढ़े तो आप सुने क्यों नहीं? फिर आप सुनते अब क्यों नहीं सुनो कुरान? सुनो सुनो, तुम नहीं सुना पाओगे इसका शान नुज़ूल। अरे मैं जितने सुनाऊंगा, अल्लाह भी की कसम अरे में सुनाऊंगा। अरे सुनोगे यार, फिका हनफी की, मैं तुम हनफी अपने आप को कहते हो ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन गुजरे हैं, क्या नाम से, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक लेकर सबने लिखा है ये आयत जो है इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वालों के ताल्लुक से है, ना कि जो आवाम में कोई कहीं पर भी कुरान पढ़े और उसको खामोशी से सुने, उसके लिए नहीं है जी। अच्छा और ठीक है। ना मुनफरिद के लिए है ये। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब सुनो, तो तुमने कैसे जब ये मैं जवाब दूंगा, इमाम आप के जवाब पीछे, दूंगा अब मैं। सुनो मेरी हाँ, बात सुनो, जी, तुम जी। शैतान हो, तुम सुनते नहीं हो बात। अस्तगफिरुल्लाह, अब नहीं सुनो, सुन रहा हूँ बताइए। अस्तगफिरुल्लाह नहीं, शैतान है ही हो तुम, क्योंकि तुम अस्तगफिरुल्लाह। मेरी बात नहीं सुन जी, रहे जो हो। मैं भी शैतान होता है, मुहद्दिसीन मैं का तो कौल सुन रहा हूँ पेश आपकी कर रहा हूँ। बात। जितने आप ही भी, मुझे अब नहीं सुनो, बोलने देते हैं। सुनिए। सुनो, खामोशी रहो, जी, खामोश रहो। जी, सुन रहा हूँ। जितने भी मुफस्सिरीन अइम्मा गुजरे हैं जो हनफी के हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मुकल्लिद हैं, उन्होंने भी सबने यही चीज लिखा है कि ये आयत उनके लिए है कि इमाम के पीछे नमाज में खड़े हो रहे हो। अच्छा ठीक है, ठीक है ना? आप तो जवाब दीजिए आपने। अब सुनो, सुने। अब तुम ना तुम मेरे इमाम हो, सुनो यार मेरी बात पहले अच्छा, क्लियर हाँ। करने दो। जी, जी, जी। ना तुम इमाम हो और ना मैं नमाज में खड़ा हूँ। जी, तो जी। ये आयत जो अभी आपने पढ़ी है उसके ताल्लुक से आप खुद जाहिल हो, आप अपनी मनगढ़ंत पेश कर रहे हो कि मैं तुम्हारी, सुनो यार, बात हो गई आपकी। नहीं, आप बीच मुझे में बोलने तुम दीजिए। मेरी मैं बात आपकी ही बात नहीं में पूरी सुन होने लिया। दे रहे हो। अच्छा ठीक है, अब क्या बोलिए सुन लिए? अच्छा बोलिए अब मेरी जी, बात ही सुन नहीं रहा हूँ। पूरा, तुम बड़बड़ा रहे हो बीच में, फिर मुझे खामोशी बोलने से का सुनो मौका ना। देना। जी, बोलिए सुन अरे रहा हूँ। बोलने का मौका पूरा दूंगा। जी, बोलिए। अब सुनो, जी। ये तुमने जो इस्तदलाल किया कि आम आदमी कहीं पर भी कोई चाहे मुनाजरा करे या बहसो मुबाहसा करे, ये उसके ताल्लुक से ये आयत है जो आपने भी आयत पढ़ी है, ये किसने लिखा अपनी किताब में? उस किताब का नाम बताओ और वो इबारत पढ़ो। जी ठीक चलो है, जल्दी करो। आप मेरी बात सुनिए। आप सबसे पहले हाँ, तो सुनाओ। इस्तदलाल नहीं बल्कि इस्तिदलाल होता है जो आपने लफ्ज कहा। अभी मैं अरे आपसे, तुम बोलो। अरे मेरा जवाब सुन लेना, अभी बीच में नहीं बोलना। आपको अल्लाह रसूल का वास्ता और मौलाना अहमद रजा का वास्ता आपको। तो आप मेरी बात बगौर सुने। आपने जो कहा, जितने भी मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन किराम है, अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर, सब ने ये कहा, ये लिखा है। पहले तो आप इस किताब का हवाला दीजिए, कहाँ लिखा है, आप मुझे किताब बताइए। अब अच्छा, और मैं एक और बात आपसे ये कहूँगा, आप मेरा जवाब दें, फिर उसके बाद मैं जो आपसे ये कहूँगा, अगर किसी ने ये कहा कि ये जो कुरान करीम का जो हुक्म है और जो यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है कुरान करीम वाइज़ा, ये उमूम के लिए आया है या खुसूस के लिए आया है? पहले आप ये बताइए। और आपने जो कहा कि जितने भी उलमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन अहनाफ हैं, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर तक वहाँ तक, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की वो कौन सी किताब है? और जो आपने जो हवाला दिया और जो बातें आपने की हैं, आपने ये किस किताब से पढ़ा है? वो किताब का नाम बताइए, फिर मैं आगे आपको जवाब देता हूँ इसका। हो गया? जी। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको जवाब अरे दूंगा सवाल इसका। कैसे पूछ सकते हो आप? अच्छा चलो, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरी आप बात जवाब सुन लो, मेरा जवाब सुन लो। अरे मेरी बात सुनो। अब मुझे अभी बोलने तक मैंने देना। तुम्हारी बात आप सुनी जवाब ना। मांगे हो ना, आप जवाब अभी मांगे, तक जवाब मैंने सुन लो। तुम्हारी बात जवाब सुनी सुन कि लो, नहीं सुनी? जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो। ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरतुल आराफ आयत नंबर 102 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइज़ा क़ुरियल क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वअंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और खामोश रहो कि तुम पर रहम हो। इस आयत मुबारका की तफसीर कंजुल ईमान की तफसीर है मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी। इसकी तफसीर करते हुए वो क्या कहते हैं, इस आयत से साबित हुआ कि जिस वक्त कुरान करीम पढ़ा जाए, खाह नमाज में या खारिज नमाज, उस वक्त सुनना और खामोश रहना वाजिब है। नईमुद्दीन मुरादाबादी खुद लिख रहे हैं कंजुल ईमान की तफसीर में
پارہ 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور صفحہ نمبر ہے کنز ایمان کا 332 332۔ انہوں نے خود اس میں لکھا ہے کہ وہ نماز میں ہو یا خارج نماز، یعنی نماز کے باہر بھی اگر ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس وقت میں خاموش رہنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور آپ دلائل مانگتے ہیں تو میں دلائل کے ساتھ جواب دیتا ہوں، نہیں اور جواب دے رہا ہوں میں۔ آپ کی بات میں نے سنا، تقریر کرنے آئے ہو؟ نہیں تقریر کہاں کر رہا ہوں میں، آپ کو جواب دیا، تقریر تو آپ کر رہے تھے اور میں جواب دوں گا نا۔ سن ہی نہیں رہے ہو تم، ارے بول چکے۔ ارے میری بات تو سننے میں اور بول رہا ہوں میں آپ کو، اور حوالہ دوں گا نا میں آپ کو، اور نہیں دوں حوالہ تو اکیلا بول لینا جب مجھے بولنے ہی نہیں دے رہا ہے۔ میں بولتا ہوں، آپ بھی بولیں گے لیکن مجھے بولنے دیں گے نا۔ جی جی ہلو جی آپ مجھے پہلے سنیے، میں نے آپ کو بولنے دیا، میں نے آپ کی بات پوری تحمل سے سنی، سماعت کر لی۔ آپ میری کیوں نہیں کرتے ہیں سماعت بات؟ کیا عجیب مسئلہ ہے۔ چلیے آپ بولیے، خیر میں آپ کو دے دیتا ہوں موقع، بولیے۔ ارے جب میں بولتا ہوں تو بولنے کہاں دیتا ہے؟ استغفر اللہ۔ میں نے کہا استغفر اللہ، اس میں کیا ہے؟ جی اب سنو، میں نے پہلے پوچھا کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ پہلے قرآن اور حدیث سے دلیل دیا جاتا ہے، اس کے بعد میں اس کا شان نزول پیش کیا جاتا ہے، مفسرین کا، محدثین کا، ایسے محدث کا قول پیش کیا جاتا ہے جو تمہارے لیے اور ہمارے لیے حجت ہو۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اگر فریق سامنے والا نہیں مانتا ہے تو اس کے گھر کے سے جواب دیا جاتا ہے۔ ایک ہو گیا۔ اب سنو، اس میں ہنسنے والی بات ہے، جب دین کی بات کی جاتی ہو تو وہاں پر ہنسنا کہاں تک درست ہے؟ اور دوسری بات کسی کے مناظرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ آیت مناظرے، مباحثے، مکالمے کے لیے یہ اس کے بارے میں جن کا تم نے ابھی حوالہ دیا، کیا انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں بھی ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے مناظرے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اس میں بولتے رہتے ہیں اور لڑ جھگڑ رہتے ہیں، تمہارے جماعت کے بھی لوگ ایسے موجود ہیں۔ اور دوسری بات، ہلو، ہاں، بخاری شریف کی کم سے کم 10 حدیث موجود ہے، اور ابن کثیر نے بھی، سنو ابھی میں بتا رہا ہوں، سنو، حدیث پڑھو نہیں، میں بتا رہا ہوں، سنو۔ اور سورہ اعراف کی آیت میں جیسے کہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي کی تفسیر میں، کہ خارجیوں کی نشانی انہوں نے بیان کی ہے کہ قرآن بہت عمدہ پڑھیں گے، جیسے تم پڑھ رہے ہو نا قرآن عمدہ۔ اچھا، میں عمدہ پڑھتا ہوں۔ خارجیوں کی نشانی اور جہنمیوں کی جو نشانی جو انہوں نے بیان کی ہے، پڑھیں گے وہ سب خارجی ہیں۔ تمہاری جماعت میں اکثر لوگ، تمہاری جماعت میں جو ہے قرآن بہت عمدہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ ارے جواب تمہارے پاس ہی نہیں ہے۔ یہ مناظرے، مکالمے کے لیے آیت نازل ہوئی، کس نے بتایا تمہارے کو؟ اللہ اکبر۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ اکبر نہیں، یہ مناظرے، مباحثے، مکالمے کے لیے آیت نازل ہوئی ہے۔ میں نے دیکھو تمہارے گھر سے شان نزول بھی بتایا، تمہارے گھر سے شان نزول بھی بتایا، اور تمہارے گھر سے میں نے جواب بھی دیا۔ میں بھی تو اس چیز پر قائل ہوں کہ کوئی گھر میں تلاوت کرتا ہو یا کہیں قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اور اگر بحث و مباحثہ نہیں ہو رہا اس کے بیچ میں تو وہ خاموشی سے سنے، اچھا ہے، کیا جائے گا، اس کو ثواب ملے گا ہی۔ اب سنو، صرف قرآن ہی نہیں، صرف قرآن ہی نہیں، دین کی کوئی بھی بات اگر کوئی آدمی کہیں پر بتا رہا ہو اور اس کو اگر سیکھنے کے لیے آدمی اگر اس کو اطمینان سے سنتا ہے تو بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب قرآن کریم کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے، قرآن کریم کے بارے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس میں لیکن بات یہاں ہو رہی ہے بحث و مباحثہ، مناظرہ، مکالمہ کے تعلق سے شروع ہو رہی ہے۔ دیکھو یہ بڑبڑائے گا، نہیں، آپ میری اشرف علی تھانوی کی طرح حرامی ہے نا، کیونکہ اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حرامی ہے، جہنمی کتا۔ وہ آپ کے لیے کچھ کہتا ہے، اس میں لفظ ہے میرے پاس حوالے ہے کہ وہ حرامی ہے، اور جاہل دیکھو میرے پاس حوالے ہے کہ وہ حرامی ہے۔ اشرف الزمان جلد نمبر 17-18 پہ موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ 4 علامتیں، منافق کی 3 علامتیں موجود ہیں، وہ جب بحث کرے گا تو جو ہے کئی علامتیں ہیں، لیکن جس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ قرآن بہت عمدہ پڑھیں گے، لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ بخاری سے ایک لفظ موجود ہے، اذا تقریر کرے گا۔ اب اس سے میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ خود اپنے اس پر عمل نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں سن ہی نہیں رہا ہے۔ اچھا جی، قرآن پڑھ رہا ہوں نہیں سن رہا ہے، جی پڑھیے، یہ خود منافق ہے۔ نہیں آپ مجھے، میں نے ابھی پڑھا اور تم نے کہاں سنا؟ میں قرآن پڑھ رہا تھا نا، نہیں میں آپ کو قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن کہاں سنا؟ پڑھیے ہاں تو میں پڑھتا ہوں، میں پورا قرآن کھولتا ہوں، میں پڑھتا ہوں تو سن آرام سے، پھر جی پڑھیے، مناظرہ کا لے کرے گا۔ پڑھیے، ہاں پڑھیے، سن رہا ہوں میں۔ ہاں رک جا، جب ہم دلیل دیتے تو آپ پڑھنے لگتے ہیں قرآن۔ واہ
हाँ रुक जा जब हम मैं दलील लगा। देते तब कुरान पढ़ते हैं। अरे तो दलील देते क्या कुरान पढ़ते? ये आयत मुनाजरे मुबाहसे कुरान मुकालमे के लिए है ये नहीं है, और तू इस पर चस्पा रहा है, और मुनाफिक तू है ही है। वो इज़ा का लफ्ज़ है, इज़ा किसका आता है? इज़ा जहन्नम का लफ्ज़ कब बच्चा आता है है? जलने वाला उसमें। इज़ा लफ्ज़ चल कब आता हलाली है होता ना तो कुरान तुम करीम में? मुझसे लफ्ज़ बात इज़ा कर है, लेता। व इज़ा कुरियल कुरान, जब कभी कुरान पढ़ा जाए। तकरीर इज़ा करने का है, लफ्ज़ कब चल आता है? रख फोन काटे क्यों तुम? फोन काट हेलो। के क्यों भागे? फोन हाँ, काट के क्यों साहबाज अली भागे? राफजी, मुझे तो पता ही नहीं था फोन तू काट कौन के है। क्यों हेलो, भागे तुम? फोन अभी क्यों काटे? फोन और जब मैंने तू तुमको तकरीर चार कर पांच रहा है तो मरतबा मैं कॉल तेरी किया। क्या सुनूं? पांच अच्छा, मरतबा हेलो कॉल हेलो किया। हेलो। अच्छा, ए जो तुम राफजी तकरीर करते कुत्ता हो है तू, अब समझ में आया। हेलो, अब समझ में आया तीन राफजी है ना। हदीस बुखारी में मौजूद है। हेलो हेलो हेलो, बात हेलो, करेगा सुन तो मेरी बात। झूठ बोलेगा, गाली अरे भी देगा। अरे गाली वादा खिलाफ गाली तो करेगा। तुम सहाबा कराम को देते हो जहन्नमी कुत्तों, तो तुमको गाली दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अच्छा, अकबर, साबित क्या करो नहीं कौन गालियां सी देते गाली तुम दिया? लोग? तुम लोग गाली देते? क्या, कौन सी गाली? तुम्हारी तकरीर में, तुम्हारे ऑडियो में मौजूद है हाँ, कि कौन तुम सी लोग तकरीर बोलते में हो है? कौन सी हजरत ऑडियो अमीर में मौजूद मुआविया है? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ताख है और मोमिन भी नहीं है, इस तरह की बातें कर जाते हो। मोमिन नहीं है, गुस्ताख है। अच्छा, गुस्ताख है। अच्छा, अब सारी अलामतें मुनाफिकीन हेलो की तुम हेलो पर आ हेलो गई। बुखारी हेलो बुखारी की हेलो, अगर हलाली है तो इल्मी बात कर ले। हाँ, इल्मी बात करो, इल्मी बात करो। बुखारी की आज हदीस के सुनो। 1450 बुखारी की साल एक के हदीस अंदर, है, हेलो नबी सुन पहले, हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु शहबाज अली राफजी, हेलो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे अब देखो ये तकरीर करेगा, आयतुल नहीं सुनेगा। मुनाफिकी सलासुन, तो इज़ा सवाल इसके हद्दसा सामने हमने कज़बा, ऐसा रख दिया व है इज़ा कि इसकी वअदा नानी याद आ अखलफ़, व गई। इज़ा उतमिना अब खाना। देखो ये मुनाफिक की बड़बड़ाएगा। 3 निशानियां हैं। जब बात हेलो। करे तो झूठ बोले, जब हाँ, तो वादा झूठ करे तो तो बोलते, खिलाफ तेरा करे, कोई भी और ऐसा ऑडियो है ही नहीं जिसमें तू झूठ नहीं अमानत बोलता दीजिए है। तो खियानत करे। और एक रिवायत में तेरा लिखी है ऐसा कोई बुखारी में, ऑडियो सोशल गाली मीडिया पे देगा, है ही नहीं जिसमें झूठ नहीं गाली बोलता है। देगा। पहले तुम जो है वो जो गाली कुरान तो तुम करीम के तुम लोग तो तुम्हारा जो तुम नस्ल ही कुरान वही के अब दुश्मन गालियों बन के वाला है। बैठे हो, कुरान के जो तुम तुम्हारा दुश्मन तो बन के फिरका बैठे ही हैं, गालियों पहले वाला उस है। पर बात करो। और जो वो लफ्ज़ मुजावर इज़ा जो है, अजमेर में जो बैठा बात है, आता सरवर पहले तुम चिश्ती इधर और बोलो। कामरान चिश्ती और वो जो हराम भड़ुए लोग जो है वो तो माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। गाली पे आगे गंदी बातें, मुनाफिक अरे वो गंदी लोग बातें अरे वो करते लोग माँ बहन की हैं। गालियां दे रहे हैं। मुनाफिक गंदी बातें करते हैं। अरे अच्छा, तो वो लोग मुनाफिक, उनको भी बोलना, हम वो लोग कुरान पर गालियां बात देते कर हैं। रहे थे, कुरान को अरे पढ़ने वो और लोग सुनने गालियां थे। देते हैं, उनको भी कुरान मुनाफिक में बोल। एक आयत उनको में भी लफ्ज़ आया हुआ मुनाफिक इज़ा, बोल। वो जो इज़ा लफ्ज़ जिसमें कहाँ पर मजार आता है? शरीफ में जो हराम का खाते हैं वो लोग, उनको भी गालियां दे। उनको मुनाफिक बोलना। मुनाफिक की क्या निशानी है? वो सरवर चिश्ती और कामरान चिश्ती और वो जो साधु बाबा एक वाइट कलर वाला है, वो भी गालियां बकता है, उसको भी मुनाफिक बोल। यहाँ पर वो इज़ा जब आता है, मुनाफिक बोलना उसको। अब जब देखो कभी इसका कुरान बाप पढ़ा है ना, जाए इसके लिए तो ये गौर उसको से मुनाफिक सुनो। नहीं बोल रहा है। तो जब कुरान पढ़ा जाता है तुम्हारी तो अगर तुमने फारसी में मुनाफिक सुनते बोल दिया कुरान तो को। तुम्हारा रोजी रोटी कुफार छिन नहीं जाएगा। सुनते कुरान जो को। मजार कुरान शरीफ पढ़ा में जो जाता हराम का तो पैसा कुफार तुम्हारे पास जमाने में आता है वो तालियां छिन बजाते थे। जाएगा। तो हम क्योंकि सहाबा की, बेशुमार उन लोगों का रसूलुल्लाह ऑडियो भरा सल्लल्लाहु पड़ा है, अलैहि वसल्लम वीडियो की भरा तालीमात पड़ा पर है अमल कि करते हजरत हैं। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां बकते हैं वो लोग। लानतुल्लाह लानत उस पर भेज कर दिखा कामरान चिश्ती पर। लानतुल्लाह मुआविया पर लानत भेजूंगा मैं। तो मेरे अब पास देखो ये लानत भेज रहा है, तो लानत मैं कह रहा हूँ तेरी नस्ल पर लानत भेजने लानत की है। मेरे पास दलील है। लानत तो तेरी नस्ल पर है। अब तू अहले सुन्नत और हनफी बोल रहा है, जबकि आज के 1450 साल के अंदर किसी मुहद्दिस ने लिखा ही नहीं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर लानत भेजो। अच्छा, तो तू हनफी कैसे हो गया? मैं हदीस से साबित करता हूँ। किस पे साबित करेगा? मैं हदीस से साबित करूंगा मुआविया पे तो लानत भेजना। तेरा इस्तेदलाल नहीं चले, तू अहले सुन्नत है मैं ना। अपना इस्तेदलाल नहीं अहले करूंगा, सुन्नत की किताबों से साबित मैं करना अहले पड़ेगा। सुन्नत की ही किताब से बताऊंगा। अहले सुन्नत की किसकी किताब से साबित करेगा? अहले सुन्नत की किताब से अहले साबित करेगा। सुन्नत की ही, अहले सुन्नत की चल ही इस कुतुब पर से ऑडियो बताऊंगा। भेज, चल ठीक है, स्कैन लगा चल कर ठीक है, भेज, मैं मैं भी इधर से भेजूंगा जो मैं स्कैन लगाऊंगा। हार्ड मुआविया कॉपी पर का लगाना। लानत, चल मुआविया पर लानत की बात दलील कर दे रहा ले। हूँ। मुआविया पर लानत की दलील दे रहा अरे हूँ। तू इस पर हदीस बात से कर पास ले। है मजमुउल जो ज़वाइद। लानत ना भेजे वो, मैं हदीस सुना रहा हूँ, पहले सुन ले और मेरी जो बात। लानत ना भेजे उसके बारे में क्या हुक्म है? पहले हदीस सुन ले, फिर मैं हुक्म सुनाता हूँ। अरे सुन ले, हदीस फिर तू कैसा हुक्म लगाएगा? अरे हदीस के बाद मुहद्दिसीन का हुक्म हुक्म है, लगेगा। इधर हदीस चलेगा। सुनाने से तू पहले अहले हुक्म सुन्नत कैसे कहता है, अहले लगेगा? सुन्नत के किसी मैं किताब में ये नहीं बता है। रहा हूँ, पहले आप ये बताओ हदीस से पहले हुक्म कैसे लगेगा? हदीस के बाद तो मैं भी हुक्म सुना लगेगा सकता हूँ ना, पहले तू हुक्म ही आया या थोड़ी हदीस सुना आई? सकता है। मेरी बात नहीं सुनते तुम। अगर तुम हलाल जाते अरे तो मेरी बात तुम्हारे सुनो। अंदर, अगर तुम्हारे हलाली है तुम्हारे अंदर कोई ना, तो किसी भी सुनो, मुहद्दिस मैं का अब एक कौल भी नहीं पेश कर मैं पाएगा। दलील दे रहा हूँ। मुआविया लानती है अरे और तू रसूलुल्लाह दलील नहीं दे पाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है मुआविया पर। मेरे अब जवाब सुन लो, दलील दे रहा हूँ। एक मिनट मेरे पास व्हाट्सएप पे पहले भेज स्कैन। मजमुउल ज़वाइद मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, बिल्कुल भेज रहा हूँ, स्कैन भेज, अभी भेज रहा हूँ। मजमुउल ज़वाइद हाँ, की भेज। हदीस है, मजमुउल ज़वाइद मेरे पास भेज। इसमें हदीस वन सफीनत अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना जालिसन हेलो। फमर्र रजुलन अला बईरिन
हाँ وبین یدیہ قائد وخلفہ سائق فقال لعن اللہ القائد والسائق والراکب. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص اونٹ پر سوار گزرا جس کے آگے ایک شخص جانور کو چلا رہا تھا اور ایک شخص پیچھے سے اسے ہانک رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس کے آگے سے چلانے والے، پیچھے سے ہانکنے والے اور سوار شخص یعنی تینوں پر لعنت کرے. اس کا جواب کیا ہے کہ ان کے نام کیا ہیں؟ السنہ وغیرہ میں جو ہے سنت کی کتب ہیں. جواب پورا نہیں ہوا، جواب پورا سن لینا. السنہ میں ان کے نام موجود ہے. فحدث فی الطریق فمر حدیث لمعاویہ فلعن معاویہ ولعن من لا یلعنہ. السنہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ وہ کس پر لعنت رسول اللہ بھیج رہے ہیں. السنہ میں ہے کہ وہ لعنت رسول اللہ نے معاویہ پر بھیجی ہے، معاویہ پر لعنت ہے. اب اپنی بات کر کے اب یہ سنے گا نہیں. کہاں ہوا میرا جواب؟ کہاں ہوا؟ ارے جواب تو آدھا گھنٹہ دیتے رہ جائے گا، ابھی دوسری کتاب بھی پڑھے گا. معاویہ پر لعنت رسول اللہ نے بھیجی ہے اور یہ بھی کہا ہے سننا میں ہے کہ جو معاویہ پر لعنت نہ بھیجے اس پہ بھی لعنت. اب دیکھو ہلو، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بھیجا، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بھیجا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا، آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے نہیں بھیجا. تو یعنی سب پر لعنت ہو. کیا ہے خواجہ غریب نواز نے لعنت منع کیا ہے، منع کیا ہے. بتاؤ کہاں خواجہ غریب نواز نے بنیاد الطالبین میں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور اس کے بعد میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں. بنیاد الطالبین غوث پاک کی کتابیں ثابت کرو. بنیاد الطالبین غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. کس نے کہا؟ یہ مولانا احمد رضا بریلوی نے کہا اور عبدالحق محدث دہلوی نے کہا. ہلو، اس میں اختلاف ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سرے سے باطل قرار دے دیا ہو. اچھا دلیل دیتے اور اس کے بعد میں ہلو سن پہلے میری بات، اب سنو میری بات. اب یہ ہنستا ہے، ہجڑے کی اولاد ہے، ہنستا ہے. دلیل دے دیا تو کیسے؟ اب سنے، دلیل تو نے کہا دیا ہے، جو حدیث تو نے پڑھی ہے اس سے کس نے یہ استدلال کیا کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے؟ اللہ اکبر، لا حول ولا قوت اللہ اکبر. جواب نہ دینے کی جگہ پہ اللہ اکبر حج کرنے بیٹھ جاتا ہے. ہلو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی زیادہ تکلیف ہے. ارے تو اپنا قیاس کر رہا ہے نا، اس پر جو حدیث تو نے پڑھی اور جو مطلب نکالا وہ مطلب آج کے 1450 سال کے اندر کسی نے نہیں نکالا. اور تو نے کہا کہ جو لعنت نہ بھیجے وہ سارے کے سارے جو ہے لعنتی ہیں. اور یہ جس کے پیچھے جس کو ماننے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ادھر کے کمائی کا پیسہ کھاتا ہے یہ لوگ، انہوں نے خود نہیں لعنت بھیجا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب دیکھو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے. اب میں دیکھو فتاوی رضویہ کا حوالہ دے رہا ہوں. ہلو میری بات سن پہلے. فتاوی رضویہ کی صفحہ نمبر 235. اب یہ تقریر کرے گا. فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 235. اس میں لکھا بڑے بڑے علماء دین مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بنیاد الطالبین حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نہیں ہے، یہ کوئی اور عبد القادر ہے. فتاوی رضویہ جلد دوم صفحہ نمبر 235. اچھا چیٹ جی بی چیک کر لے رہا ہے، چیٹ جی بی چیک کر لے. یہ دیکھیں ناظرین، بھاگا، یہ بھاگا 2 مرتبہ کال کٹ کر کے بھاگا. یہ